of the institution new building opening celebration day. Again, I want to say thank you so much. After that, I am also honored to address our esteemed chief guest, Mr. Respected Rajashri Mitraji, IAS, the District Magistrate. After that, and I am thankful to Srimati Renuka Khatun, and I am thankful Rubia Khatun, President, Guest of Honor, etc. And we are grateful and delighted to all others respected guests for joining us. My dear audience, I want to start this program. We want to start this event, the reciting the Holy Quran. About that, Allah says, "Alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi." So I invite student MD Dilwar Hussain, student of Beldanga Jaliliya Islamia Madrasa. I invite Mr. Dilwar, student कुरान के इस शेर के साथ में हमारे इस तालिब इल्म को दावत देता हूँ, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का. मिस्टर दिलवार, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट आवर प्रोग्राम. मिस्टर दिलवार, प्लीज़ कम. एकदम मुख्तसर होना चाहिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम. हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Thank you, MD Dilwar. After that, I invite Muhammad Saad, student Beldanga Jaliliya Islamia Madrasa. Please come on the stage and recite the Naat Rasul on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MD Saad, please come on the stage and start reciting the Naat Sharif. Quick. Quick. Beam कौन है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दुनिया से मुस्तफा ने
बोझ की ख्वाहिश पर और गालियाँ भी सुनकर बोझ की ख्वाहिश पर और गालियाँ भी सुनकर बेजान कंकरी को बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिए हैं दुनिया से मुस्तफ़ा ने जुल्मत मिटा दिए हैं। बस चढ़ दो बस रहने दो अस्सलाम वालेकुम। My dear audience, so let's start program of felicitation of guest of honor. So start. First of all, I request Mr. Abdul Wahid Sahib, Secretary of Beldanga Jaliliya Shishu Academy, please come on the stage and felicited Sir MD Mr. Humayun Kabir, respected Humayun Kabir sir, please come on the stage. Mr. Abdul Wahid, General Secretary of Beldanga Jaliliya Shishu Academy. रेडी করে রাখো আগে থেকে স্যার তারপরে রেডি করো তো আগে দিয়ে আসুন আগে দিয়ে ওদিক দিয়ে Thank you sir. सबीना खातून है एक लड़के, उसके बाद सबीना खातून को ये करना है तो है ही नहीं लिस्ट में। सबीना यास्मीन को रख के रेहना को बात दीजिए। रेहना नहीं रहना तो जो बरन करेंगे कौन करेंगे? सबीना यास्मीन सबीना यास्मीन बरन करेंगे। Thank you so much Mr. Abdul Wahid sir. After that, I would like to request Mr. Arfat Hussain Sheikh, Assistant Secretary General Jaliliya Islamia Madrasa, to felicitate Mr. Atibur Rahman, Assistant President Murshidabad Jila Parishad. Please come on the stage, Mr. Arfat Hussain Sheikh. Thank you so much, Mr. Arfat Hussain Sheikh. After that, I would like to request Mr. Nasima Khatun, respected name Nasima Khatun, teacher of Beldanga Shishu Academy. Anuradha, felicited Anuradha Hajra Banerjee, Chairman of Beldanga. Please come on the stage, ma'am, and felicitate sir. Thank you so much. अब किसको करना है स्पीच? হুমায়ুন স্যারকে বক্তব্য দিচ্ছেন না अच्छा হুমায়ুন সাহেবকে একটু বক্তব্য রাখে যেতে যে আমাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। হুমায়ুন তো এসব কাজ আছে চলে যাবে, তারপর আবার গরম পর্ব শুরু হবে। ঠিক। My dear audience, I would like to request Mr. Humayun Kabir, MLA, Bharatpur. Sir, please come on the stage and few words, important few words, memorable few words. I want to listen. Please come. Thank you. Good morning.
আমরা আজকে ঐতিহাসিক জলিলিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত হতে পেরেছি। এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনে যারা কর্ণধার হিসাবে যুক্ত আছেন, কাজ করছেন, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, অল মেম্বার অফ বডি জলিলিয়া মাদ্রাসা বেলডাঙ্গা, এছাড়াও বেলডাঙ্গা জলিলিয়া শিশু একাডেমির যিনি সেক্রেটারি, উনি একজন শিক্ষক ছিলেন, রিটায়ারমেন্ট, দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল, আছে, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে থাকবে। মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন বিডিও সাহেব, পৌরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, আমাদের রেজ্জাক সাহেব আছে, আমাদের সংগঠনের অন্যতম মুখ মুর্শিদাবাদ জেলা, রাজ্যের সঙ্গেও উনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এছাড়াও অনারেবল ডায়াসে যারা গেস্ট রয়েছে সকলকেই আমার শ্রেণীমতো সালাম আদাব জানাই। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এখানে যে মূল প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামে আমাদের জেলা শাসক শ্রী রাজশ্রী মিত্র মহাশয় আসছেন, এছাড়াও সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা মহাশয় আসবেন। এখানকার লোকাল এমএলএ হাসানুজ্জামান ভাইকে আমি প্রথমেই তার বাড়ি গিয়ে ডেকে এসেছি, হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছে, নিশ্চয়ই আসবেন এখানে। আমার একটু সময়ের প্রয়োজন হয়ে আছে। মালদা থেকে আমাদের কিছু গেস্ট জানাশোনা, তারা অনেক আগে থেকে বহরমপুরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। তাই আমি আগেই মৌলানা সাহেবকে বলেছিলাম যে আমাকে একটু আগে ছেড়ে দেবেন। তাই আমি এই অনুষ্ঠানে থাকতে পারলে ভালো লাগতো, কিন্তু আমাদের সময়, অনেক সময় অনেক শিডিউলের মধ্যে অতিবাহিত হতে হয়। তাই আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী যে আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে পুরো সময়টা থাকতে পারছি না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মহান আল্লাহ তাআলার দয়ায় আমরা যেন সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কোরআনের হাদিস মোতাবেক ইমানকে শক্তিশালী রেখে যেন আমরা এই পৃথিবী ছাড়তে পারি, এটাই আপনাদের কাছে আমার বলার। আমি কোরআন হাদিস নিয়ে বিশেষ কিছু জানি না, আপনারাই আপনাদের কাছ থেকে আমরা শিখি, জানি, ভবিষ্যতেও সেটা জানার চেষ্টা করব, আপনাদের উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন। আর এই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠান হয়েছে, এর আগে আমি যখন এই মাদ্রাসায় এসেছি বিভিন্ন বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, এবারেও যখন বাৎসরিক জালসার জন্য ডেট নির্ধারণ করার মিটিংয়ে আমাকে ডাকা হয়েছিল, আমি বিশেষ কাজে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে ছিলাম, তাই আসতে পারিনি। আগেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম ওনাদের কাছে, আমি তখন দিল্লিতে ছিলাম, তাই আসতে পারিনি। আগামী দিনে এখানকার যে কোনো উন্নয়নে আমি সামান্যতম শরিক হতে পারলেও ইনশাল্লাহ আমি গর্ববোধ করব যে না, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা হচ্ছে আমাদের কাছে আমাদের হৃৎপিণ্ড। মুর্শিদাবাদ জেলার হেডকোয়ার্টার নিশ্চয়ই বহরমপুর, কিন্তু এতটা অঞ্চলের বহরমপুর সাব ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার মনে করি আমরা বেলডাঙ্গাকে। সেই বেলডাঙ্গায় এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানের আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক, আরও অনেক পরিধি বাড়ুক, এটাই আমি চাই। তাই আমাকে মাওলানা সাহেব বলেছেন যে এই যে মসজিদের সামনে যে সিঁড়ি, এখানে একটা ট্রাকচার তৈরি হবে। আমি হক সাহেবকে বললাম যে আপনি প্ল্যান এস্টিমেট করুন, এটা করতে যা ব্যয় হবে সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেবো, ইনশাল্লাহ সহযোগিতা করব। সবাই ভালো থাকুন, সবাইকে আমার
সালাম আদাব নিয়ে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এই মুহূর্তে ডান্স ত্যাগ করবো। সবারই কাছে আমার অনুমতি নিলাম। थैंक यू सो मच। मैं বেরিয়ে যাচ্ছে দেখেন আপনার পকেটে চলে গেছে লাইভ হচ্ছে তো আচ্ছা ঠিক আছে তাই না হ্যাঁ আমি একটু বেরিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভুয়ারপাড়ার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সাহেব, তার সঙ্গে সঙ্গে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক শিশু বিশেষজ্ঞ জনাব সালাহুদ্দিন সাহেব, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল চিকিৎসক, তার সঙ্গে সঙ্গে আলহাজ আমাদের জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব। সকলকে আমি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। ওনাকে দিব কষ্ট করতে হবে আপনাকে, যে বায়ান করবে তাকে আমাদের পরিচিত আমাদের এই জেলার প্রতিনিধি জনাব হুমায়ুন কবির সাহেব, তেনাকে ছোট্ট করে একটা আমি আপিল করলাম, তো তিনি বলেন আমার ইচ্ছাই ছিল, সেই স্বার্থে এসেছিলাম। এই যে মসজিদের সামনে যে আমাদের বাকি আছে ওটা বলে যে এস্টিমেট হবে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হকসেন সাহেবকে বলে গেলেন আপনি এস্টিমেটটা আমাকে জানিয়ে দেবেন, পার্সোনালি আমি এটা আপনাদেরকে মসজিদে অংশগ্রহণ করব। আমরা তেনাকে অন্তর থেকে দোয়া জানাচ্ছি, তার সার্বিক কল্যাণ করে সকলে মিলে আল্লাহুম্মা আমিন। এখন আমাদের বিশেষ করে বরণের পর্ব চলছে। এখন আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার যিনি ইমাম মুয়াজ্জিনদের দায়িত্বে রয়েছেন জনাব মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, এবং তিনি আমাদের রাজ্যেরও যুগ্ম সভাপতি সাহেবের মধ্যে আছেন, এবং এই মাসার যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী, সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। তিনার বেশ আজকের প্রোগ্রামের জন্য অবদান। আমি তিনাকে বরণ করার জন্যে আমাদের এই মাসার শিক্ষক জনাব মাওলানা মোতাহার সাহেবকে আমি আপিল করছি, ওনার হাত দিয়ে আমরা বরণ করে নেব। মাওলানা সাহেব, আমরা আবারও বড় আনন্দ পাচ্ছি, আমাদের যিনি ব্লকের বিধায়ক সাহেব আমাদের যে কোনো সময় পাশে থাকেন, জনাব হাসানুজ্জামান সাহেব, আমরা ওনাকে পেয়েছি, উনি আসছেন ওনার মূল্যবান সময়, এজন্য আমরা সকলে একবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তেনাকে আমরা স্বাগত ওয়েলকাম জানাচ্ছি। জনাব হাসানুজ্জামান সাহেব বিধায়ক বেলডাঙ্গা, উনি আসছেন, আমরা মঞ্চে ওনাকে পেয়ে যাবো এক্ষুনি। বিশেষ দুজন কেন ওখানে বাচ্চা তুমি বেরিয়ে এসো তো, চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো, এই দু তিনজন চলে আসছে ওখানে কিভাবে, এই চলে এসো তো তোমরা দুইজনে। যাক, এবার আমি আমাদের মঞ্চে বেশ অনেকক্ষণ থেকে সময় দিচ্ছেন জনাব ডক্টর সালাহুদ্দিন সাহেব, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ করে অত্যন্ত সমাজ কল্যাণ কাজে জড়িত আমার এই মাদ্রাসার যে কোনো সময়ে উনি পাশে দাঁড়ান এবং খুব ভালো মনের মানুষ। আমাদের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের উনি শিশু বিশেষজ্ঞ। আমি ওনাকে বরণ করার জন্যে আমি মাওলানা মুফতি আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, শেখুল হাদিস সাহেব, ওনাকে আমি আপিল করছি। না বরণ করে আপনি নিচে যেতে হবে। আমাদের বিশেষ করে হরিহরপাড়া ব্লকের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সাহেব, ওনাকে বরণ করার জন্যে আমি আমাদের এই জলিলা শিশু একাডেমির সভাপতি জনাব আলহাজ মাস্টার গোলাম গাও সাহেবকে আপিল করছি। জনাব জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সাহেব, किसको करूँगा अपने एमएलए साहब को, एमएलए साहब को दिए दें, एमएलए साहब को बेलडांगा হাসানুজ্জামান বিধায়ক হাসানুজ্জামান সাহেবকে বরণ করবে, যার নাম আছে ওর নাম করেন। My dear audience, I would like to request Mufti Muhammad Abdul Razzaq Al Qasimi
Please come on the stage and felicitate Mr. Hasanuzzaman, MLA, Beldanga. Mufti Abdul Quddus Sahib Al-Qasimi, please welcome on the stage. কে বরণ করবে? জি। ঠিক আছে, এবার কে এবার সিরিয়াল তো পাচ্ছি না তো। ভিডিও সাহেব Thank you so much, Mufti Abdul Quddus Sahib Al-Qasimi, Senior Teacher, Beldanga Jaliliya Islamia Madrasa. I would like to request Mr. Habibur Rahman Sahib, General Secretary of Beldanga Jaliliya Islamia Madrasa, felicited Mr. Ratindranath Adhikari, BDO, Beldanga. Mr. Habibur Rahman Sahib, please welcome on the stage. Ratindranath Adhikari. Thank you so much, Mr. Habibur Rahman, General Secretary of Beldanga Jaliliya Islamia Madrasa. इनका नाम क्या है? जहांगीर विश्वास जहांगीर विश्वास का नाम तो सलीम साहब का है। आप किसको करूँगा? नाम किनका लूँगा? अब्दुल हकीम साहिब। Now I would like to request Mr. Abdul Hakim Sahib, please come on the stage and felicitate Mr. Jahangir Vishwas. Sir, please welcome on the stage and felicitate sir. Alhaj Abdul Hakim Sahib. আমি বিশেষ করে গোলামগাঁও সাহেব, আমাদের জলীয় শিক্ষা একাডেমির সভাপতি সাহেব, তিনাকে বলছি। জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সাহেব আমাদের হরিয়াপাড়া সমাজসেবী, ওনার আমাদের বিশেষ করে বেলডাঙ্গার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাসার অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী জনাব আলহাজ আব্দুল হাকিম সাহেবকে বরণ করার জন্যে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের মাসার সিনিয়র শিক্ষক হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, জনাব হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, মোতাহার হোসেন সাহেবকে ডাকছি। तो खाना सब मैंने इनका नाम लिया वही तो उन्होंने मेरे को कहा, मैं तो जानता नहीं ना। हाँ बस हो गया और हाँ नाले এবার আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ মাইনরিটির পক্ষ থেকে যে বয়েজ হোস্টেল তার উদ্বোধনী সভায় আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন পার্সন পেয়েছি, জনাব আতিবুর রহমান সাহেব, আমাদের বেলডাঙ্গারই সম্পাদ, বেলডাঙ্গার ভূমিপুত্র। আমি ওনাকে একটু মাসার কল্যাণার্থে বা আমাদের পিছনে কথা বলার জন্য জনাব আতিবুর রহমান সাহেব, সহসভাধিপতি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। I would like to invite Mr. Atibur Rahman, MLA Beldanga. Please come on the stage, sir, and few words.
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেসিডেন্ট। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু ও নমস্কার। আজকের জরুলিয়া মাদ্রাসার শুভ উদ্বোধনী হোস্টেলের, তাই আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছি বা নিমন্ত্রণ পেয়েছি। মঞ্চে উপস্থিত বেলডাঙ্গা 71 বিধানসভার সম্মানীয় এমএলএ সাহেব হাসানুজ্জামান শেখ উপস্থিত আছেন। সম্মানীয় আমাদের জেলা রেজ্জাক সাহেব উপস্থিত আছেন। বক্তব্য দিতে দিয়েছেন এই মঞ্চে हमारे कुछ स्टूडेंट ডাক্তার সাহেব उनको दे देते हैं। উপস্থিত আছেন। জনপ্রতি আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির বিডিও সাহেব এরপর উপস্থিত আছেন। আপনি আমাদের পৌরসভার পৌরমাতা চেয়ারম্যান, অনুরাধা তারপর আপনি এমএলএ কে দিয়ে দেন। উপস্থিত আছেন। मेरे पास कुछ नहीं है, सब इनके हाथ पे। वो উপস্থিত जिसको আছেন मैं करता हूँ। এই মঞ্চে अरफात भाई এই মাদ্রাসার সেক্রেটারি সভাপতি উপস্থিত আছেন। অল বডি উপস্থিত আছেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা ও মৌলভী সাহেবরা উপস্থিত আছেন। বেলডাঙ্গার আপামর বাবাজিরা ও বাচ্চা ও শিশুরা, এই যে শিশু বাচ্চা মা বোনেরা ভাইরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এবং এই শিক্ষা, যে শিক্ষা আমাদের ধর্মকে রাস্তা দেখায়, যে ধর্ম আমাদের মাইক্রোফোন আছে। নবী সাহেব যেটা লিখে গেছেন, সেই ধর্মকে प्रोग्राम सेट অনুসরণ করে আমরা চলি। मेहमान एक दिन पर एक दिन एसছে। এই শিক্ষকদের সামনে আমরা শিক্ষা নিই এবং ওনারা মুসলিম ধর্মকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে, প্রচণ্ডভাবে খাটে, প্রচণ্ডভাবে তেনারা পরিশ্রম করে। এই যে মাদ্রাসা, এই যে মসজিদ, এই যে হোস্টেল সরকার দিয়েছেন, আবমর মুখ্যমন্ত্রীর মাইনরিটি সেলের পক্ষ থেকে এই হোস্টেল চালু হলো। মুখ্যমন্ত্রী তহবিল থেকে টাকা দিয়েছেন, তাই মাইনরিটি দপ্তরের টাকা। তাই আমি বলি, বেলডাঙ্গা জনগণ আপামর আপনারা সকলেই চেষ্টা করুন যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, সমাজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষাই হচ্ছে আসল জিনিস। শিক্ষায় সূর্য দেখায়, শিক্ষায় চোখ ফুটায়, শিক্ষায় মুখ ফুটায়। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে আপনারা এই শিক্ষা সমাজকে যাতে সূর্যের আলো যে ফুটে ওঠে সেইভাবে ফুটিয়ে তুলুন। তাই আমি গুরুজনদেরকে আমার আবেদন, মাস্টার মশাই থেকে আমার আবেদন, মৌলানা সাহেব থেকে যে আমার আবেদন, এখানে শিক্ষক, এখানে ডাক্তার, শিক্ষকরা উপস্থিত আছেন, এখানে নেতারা উপস্থিত আছেন। সকলে মিলে আমরা বেলডাঙ্গার চেহারাকে, মুর্শিদাবাদ চেহারাকে, সারা ভারতবর্ষকে যেন এই আলো ফুটিয়ে তুলতে পারি। এই আলো ছড়িয়ে যাক আজকে বিশ্বের সমস্ত জায়গায়। তাই নবী সাহেব কোনো ধর্মকে বলেনি যে এই ধর্মের উপরে আমরা আক্রমণ করব। নবী সাহেব বলেছেন কি না, কোনো ধর্মকে আক্রমণ করা যাবে না, কোনো মানুষের হিংসা করা যাবে না, কোনো মানুষের খারাপ কিছু করা যাবে না। তাই নবী সাহেব এটাই বলেছেন, চুগলি করা যাবে না। চুগলি হচ্ছে মহাপাপ, সুদ করেছে মহাপাপ। তাই সৎ পথে চলার জন্য এই মৌলানা সাহেবদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যেন আমরা সৎ পথে চলতে পারি, আল্লাহর কাছে কামনা করতে পারি। পৃথিবীর মানুষের কাছে, সকলের কাছে, ছাত্রছাত্রীর কাছে যেন আল্লাহ তাদের সকলকে ভালো রাখুক, আল্লাহ তাদেরকে ভালো সুখে রাখুক, আল্লাহ তাদের হিয়াত দান করুক, আল্লাহ তাদের রহম করুক, আল্লাহ তাদের রহমত বর্ষণ করুক। এই কয়েকটি কথা বলে আমি সকলকে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। Thank you so much, sir. Now I would like to request Mr. Dr. Salahuddin, Science Specialist. Mr. Salahuddin, sir, please come on the stage and few words.
আসসালামু আলাইকুম। সমস্ত প্রশংসা এবং তারিফ সেই মহান আল্লাহ তাআলা এবং শত সহস্র দরুদ তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আজকে ভাই যেকে বলছে শিকলটা ওনার হাতে। পেয়েছি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার। এটা একটা মাদ্রাসার একটা ছাত্রাবাসের উপস্থিত হয়েছি। মঞ্চে অনেক গুণী লোকজন আছেন, অভিভাবক অভিভাবিকা যারা এখানে এসেছেন তাদের সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে দু এক কথা বলবো। ইসলাম ধর্ম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে সত্য দিন একমাত্র ইসলাম। এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব কিছু থাকা উচিত নয়। এই ইসলাম ধর্মের সব থেকে বড় সম্পদ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সুন্নাত। এখন সুন্নাহ কি? নবী সাহেব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যা করেছেন, অন্যকে যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং ওনার সামনে কেউ কিছু করেছেন অথচ উনি নিষেধ করেননি, এই সমস্তগুলোই আমরা সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করে থাকি, যা আমরা হাদিসের বিভিন্ন বইয়ে পেয়ে থাকি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে হিংসা, দেশ, হানাহানি, কাটাকাটি, সামান্য ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে ভেদাভেদ, এই সমস্ত অবসান একমাত্র করতে পারে আমাদের নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন, সামাজিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি আমাদের মানবিকতার উন্নয়নের মাধ্যমে। আমাকে তো বললো বেড়ে গেছি, কথা বললো উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেসিডেন্ট তো এই নৈতিক এমএলএ এই সমস্ত এমএলএ তো জানেন না, বেলডাঙ্গা নিজস্ব পরিবার থেকে এমএলএ বেলডাঙ্গা। একজন মানুষের জীবনে মাই তার প্রধান শিক্ষক, প্রথম শিক্ষক এবং বাড়ির পরিবেশে তার প্রথম স্কুল। সেই স্কুলের আঙ্গিকে আমরা যদি বাচ্চাদের শেখাতে পারি তবে ভবিষ্যৎ একটা প্রজন্ম সুন্দর তৈরি হবে। আমাকে তো বললো প্রোগ্রাম শুরু করে দেন। তুমি যদি একজন মানুষকে ফোন করো তবে তুমি জানবে পুরো মানব জাতিকেই ফোন করবে, একটা সুন্নাত। এবং এই সুন্নাতের উপরে যদি আমরা বিশ্বাস রাখি তাহলে আমাদের আর রাজনৈতিক হানাহানি, সামাজিক ভেদাভেদ, ধর্মীয় কলহ, আমার মনে হয় এখান থেকে আমরা অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পারবো। আর একটা কথা বলি যে আমরা হামেশাই সরকারকে দোষারোপ, সমাজকে দোষারোপ, শিক্ষকদের দোষারোপ, এই পড়ায় না, ও করে না, এসব থেকে আমাদের বিরত থাকাই ভালো। দিনের শেষে আমি একটা কথাই বলি, গোটা দুনিয়া খারাপ হোক, তুমি ভালো হও। একজন মানুষ ভালো থাকুক, তার সংস্পর্শে আরো শত সহস্র মানুষ ভালো হয়ে উঠবে। এখানে অনেক গুণীজন আছেন, তারা বলবেন, তাদের কথা আপনারা শুনবেন। আর বেশি সময় নিয়ে দীর্ঘায়িত বক্তব্য রেখে সময় অনেকটাই ফেলছে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য এবং আমাদের সবার জন্য। আর আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন জালিম সরকারদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য, বিভিন্ন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে ঈমানের মৃত্যুবরণ করার জন্য আল্লাহ যেন আমাদের সবার থেকে রহমত দান করেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। Many thanks, sir. Now I would like to request Mr. Hassanuzzaman, MLA Beldanga. Please, sir, welcome on the stage and few words. Please, sir. একটা জমিনে মাদ্রাসাতে হোস্টেলের উদ্বোধন, সেই উদ্বোধনে উপস্থিত আছেন এখন আমাদের জেলা পরিষদের সহকারী চাকরি সাহেব, বেলডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারপারসন নির্বাচন এবং মঞ্চে উপস্থিত সকল সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অন্য উপস্থিত সকলকে আমার পক্ষ থেকে আমার সালাম এবং আদর। যখন বেলডাঙ্গা শব্দটা এলে আমার সকল হয়তো ভয় ভয় থাকছে যে বেলডাঙ্গা এটা সবাই মানে একটা কৌতূহল ছিল
স্বাভাবিক। আমিও 30 বছর পলিটিক্যাল জীবন আমি পার করলাম। দলিলের সাথে আলোচনা এই কারণে যে আমি শুরু আমাদের সেই জন্য দলিলের যতজন যারাই ছিলেন তখন শিক্ষক এখনও যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক সবসময় থাকতো এবং মজার এখানে ঠিক করে মাদ্রাসার ভিডিওগুলো হয়তো মাঠা খাওয়া 6 নম্বর চেয়ারম্যান এভাবে আমাদের রাজনৈতিক জীবন ছিল। তো বেলাঘাট পরিবর্তন আমাদের প্রথম শব্দ হচ্ছে বেলাঘাট আমরা বেলাঘাট লোককে জেরিতে করতে শিখেছিলাম। যখন ঘুম থেকে উঠতাম আমরা এখন দেখেছি আমাদের যখন 18-19 বছর বয়স তখন দেখতাম যে হয় মাঝিপুরে বই পড়ছে, হয় কাপাছড়া বই পড়ছে, নাহলে বিজ্ঞাপনের বই পড়ছে। তাহলে পরিবর্তন কীভাবে হলে পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। কলেজে ছিলাম তখন আমরা একটা জিনিস দেখতাম যে অনার্সের যে মেরিট লিস্ট হতো না তখন দেখতাম ম্যাক্সিমাম একটা জিনিস পরিবর্তন হতে লাগলো যে বাবা যখন বলেছিল তার ছেলে বেলা কলেজে ভালো রেজাল্ট করছে, স্বাভাবিকভাবে বাবার পরিবর্তন হল। তারপরে এটাই শিক্ষা আমরা শিক্ষা যার ফলে তার সবকিছু পরিবর্তন হয়। আজকে ছেলের জন্য বাবা পরিবর্তন হয়, বাবার জন্য ছেলে পরিবর্তন হয়। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এখান থেকে প্রয়োজন জমা হয়েছে যার সত্যি একটা হোস্টেলে দরকার। দীর্ঘদিনের এবং ডোমা থেকে তার স্যাংশন হয়ে আজকে কমপ্লিট একটা উদ্বোধন আজকে উদ্বোধন করল। তো বেলডাঙ্গা আমরাও চাই যে বেলডাঙ্গা বিশেষ করে আজকে পড়াশোনার হাল হয়তো অনেকটা আমরা উঠাতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা সব থেকে বাজে দিক যেটা হচ্ছে মোবাইল আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। লাইভ চলছে, কমেন্ট একজন লিখেছে ম্যাডামের জন্য বলছে আমরা একটা চাই গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা কেন তার বাইরেও আমরা ফুটবল খেলে বেরিয়েছি। এখন কিন্তু আপনি একটা টুর্নামেন্ট ধরলে খেলাধুলার সবটাই করে দেবে। একজন ভালো শিক্ষিত ছেলে হতে গেলে তার কিন্তু দৈহিকভাবে তাকে শ্রম হওয়া শরীরকে সুস্থ রাখার ঠিকঠাক থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার চেষ্টাটা রাখতে হবে এবং আগামী দিন আমরা চাইবো যে কিছু বলে না করা দুনিয়ার মাদ্রাসা আরও উন্নতি হোক এবং আপনারা বর্তমান ভারতবর্ষকে পেরিয়ে আপনারা সুন্দর সবটাই দেখছেন এবং আমাদের কাছে এইটুকুই আমাদের সবসময় পজিটিভ চিন্তা করতে হবে, নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করলে হবে। আমি খালি নেতাজিবাদী একটা কথা বলছিলাম একটা বক্তব্যের মাধ্যমে যে আমরা মুসলিম মুসলিম অনেক থেকে আমরা সরাসরি চলে যাবে। আমরা এত ধর্ম উগ্র ধর্ম হিন্দুদের যারা আছে তারা এত লাভা করে যেটা একটা ঠিকভাবে করতে পারবে, যারা খ্রিস্টান আছে তারাও ধর্মটা ঠিকঠাক করতে পারবে, কিন্তু ধর্মের একদম লড়াই করছে ধর্মের জন্য। আর সবথেকে বড় কথা আমরা ভারতবর্ষের আসক্তি অনেক দিন আপনি জিজ্ঞাসা করে জাতীয় সঙ্গীতটাও দেখা যাবে
ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত অনেক দিন আগে তা আমাদের লড়াই ভারতবর্ষ সবসময় সর্বনামে লড়াই স্বাভাবিকভাবে সবাইকে যদি আমরা ভারতবর্ষের বাস্তবিক ভারতবর্ষের সংবিধান আছে এবং ভারতবর্ষের সংবিধান মানে আমাদেরকে চলতে হবে। আজকের দিনে এটুকুই বলবো এখানে যেখান থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখান থেকে পড়াশোনা করে অনেক ভালো জায়গায় আছে, আমাদের একটা ভালো সংস্থা এবং আমরা সবসময় সংস্থার পাশে আছি, দলীয় পাশে আমাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ থাকে। আমরাও চাইব যে আমাদের ওয়েলকাম। ठीक है ठीक है এবং পাশাপাশি বিল্লার উন্নয়ন হোক এই আমাদের লক্ষ্য থাকে এবং আপনাদের কোনো যদি দাবি দেওয়া থাকে অবশ্যই আমাদেরকে বলবেন, আমরা চেষ্টা করব সেটিকে ব্যবস্থা করতে। আসসালামু আলাইকুম, সকল ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। आप क्या करना है, आप क्या करना है? ওটা তো হয়ে আছে जी দেব সাহেব। जी thank you so much for good speaking sir. Now I would like to request Anuradha Banerjee Beldanga, Chairman Beldanga, please come on the stage ma'am and few words. ধন্যবাদ। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই উপস্থিত প্রোগ্রামের সঞ্চালককে। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের ৭১ বেলডাঙ্গার বিধায়ক সাহেব, উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, একটু আগে আমাদের ভরতপুরের বিধায়কও ছিলেন, চলে গেলেন, আমাদের বিডিও সাহেবও ছিলেন, তাছাড়া উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যবৃন্দ এবং সামনে যারা আপনারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকে জলেলিয়া মাদ্রাসার বয়েজ হস্টেলের উদ্বোধন অত্যন্ত আনন্দের দিন আপনাদের কাছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে এসে আমি এমনি বাচ্চারা অনেক দুরন্ত হয়ে উঠেছে, অনেকক্ষণ ধরে তারা অপেক্ষা করছে, আলাদা করে খুব বক্তব্য আমি কিছু রাখবো না, এটাই বলবো যে প্রত্যেকটা বাচ্চাই হচ্ছে আমাদের যুব সম্প্রদায় বা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা অনেক আশা ভরসা নিয়ে বাচ্চাদেরকে এখানে পড়তে পাঠায় যে তারা খুব ভালো মানুষ হোক, এটাই আশা করে। মান এবং হুঁশ দুটোই যেন তাদের ওপর উপরওয়ালা রাখেন, তাদের যেন সেই দুটো বজায় রেখেই তারা বড় হয়, তারা ভালো মানুষ হোক এবং এখানে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সাথে বাচ্চাদের অর্থাৎ ছাত্র এবং ছাত্রীদের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং সেটাই বজায় থাকুক। আপনারা প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। এবং আরেকটা কথা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যে পৌরসভার পক্ষ থেকে যেহেতু আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি, এর আগেও আমাদের বোর্ডে গঠন হওয়ার পরে এই মাদ্রাসা এবং এই শিশু একাডেমির জন্য আমরা যেটুকুনি করতে পেরেছি পাশে থেকেছি এবং ভবিষ্যতেও এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের আরফাতটা যোগাযোগ রাখেন পৌরসভার সাথে, যদি কখনও কোনোরকমভাবে উপকারে আসতে পারি আমরা অবশ্যই পাশে থাকবো। প্রত্যেকে ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। थैंक यू मैम। मैं आपके बारे में सिर्फ इतना शेयर कहना चाहूँगा कि फरिश्ते हैं तो तकद्दुस तुझे मुबारक हो, फरिश्ते हैं तो तुझे तकद्दुस मुबारक हो, हम आदमी हैं आइब व हुनर भी रखते हैं। थैंक यू मैम। I would like to request our student Muhammad Bilal in this Arabic language, please come on the stage and Arabic language speech. Please come on the stage, MD Bilal, our student. MD Abul Hassan, please come on the stage and speech in Arabic and English language. Lillahi alhamd min qabl wa min ba'd. Above all, I thank all of you with the Islamic greeting.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today on this auspicious and glorious occasion, first of all praises to Allah subhanahu wa ta'ala, and then respected teachers, esteemed chief guests, and dear audience. Today I have been given the honor to speak on the topic of education in Islam. Dear audience, Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. And the Prophet, the last and final Prophet of Allah the Almighty, later him no prophet will come till the day of judgment. The Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Muhammad Mustafa, peace be upon him, said in the hadith, Talabul ilm farizatun ala kulli Muslim. That means seeking knowledge is a duty upon every Muslim. Dear audience, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. That means the best person of you is the one who learns the Quran and teach it. Thank you so much. I warmly welcome Mr. Rajashri Mitra ji, IAS. Please come on the stage. Please come on the stage, sir. I warmly welcome. मैं आपके बारे में सिर्फ यही शेर कहना चाहूँगा जिसको कभी ने आज से कई साल पहले कहा था, हर गली अच्छी लगी हर घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी हर घर अच्छा लगा, आप जो आए तो हमारी महफिल भर अच्छा लगा, मुर्शिदाबाद भर अच्छा लगा, हमारा जलसा भर अच्छा लगा. प्लीज कम ऑन द स्टेज. I warmly welcome sir Mr. Rajashri Mitra ji, IAS मुर्शिदाबाद. हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मकाम मिल ही जाएगा, अकेला तो पहल कर काफिला खुद बन ही जाएगा. अकेले उन्होंने पहल की, आज पूरा काफिला इनके साथ है. आई वार्मली वेलकम मिस्टर Rajashri Mitra ji, IAS Murshidabad. I would like to request our principal, respected principal, Mr. Judges Hussain Qasimi, please welcome and felicitate Sir Mr. Rajashri Mitra ji, IAS Beldanga Murshidabad. Please come on the stage, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. After that, I would like to request. After that, I would like to request MD Mr. Abdul Razak, General Secretary of Imam Muazzin Organization. I would like to request, please come on the stage and few words. আমাদের মাঝে ডোমা ম্যাডাম উপস্থিত হয়েছেন, ম্যাডামকে সম্মুখে বসার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। উপস্থিত আজকে মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা শাসক শ্রী রাজস্ব মিত্র আইএস, মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা শাসক, এবং আমাদের সংখ্যালঘু আধিকারিক যে ডোমা ম্যাডাম রেণুকা খাতুন উপস্থিত আছেন, এবং ভরতপুরের বিধায়ক সাহেব ছিলেন, এবং হাসানুজ্জামান বেলডাঙ্গার বিধায়ক এবং চেয়ারম্যান সাহেব, এবং সহকারী সভাধিপতি থেকে শুরু করে বিডিও সাহেব, সকলেই দীর্ঘক্ষণ থেকে এই প্রোগ্রাম 10টা থেকে প্রায় শুরু হয়েছে। এবং আপনারা জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গাতে যে সংখ্যালঘু যে হোস্টেল, এই হোস্টেল আপনারা আজকে বেলডাঙ্গা জরুলিয়া মাদ্রাসাতে আমাদের উদ্বোধন করবেন। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক
স্যার এত ব্যস্ততার মাঝেও স্যার আমাদের মাঝে এসেছেন, স্যারকে আমরা ওয়েলকাম জানাই। যেহেতু স্যার ব্যস্ততার মাঝেও আজকে এই বেলডাঙ্গা জরুলিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছেন, এবং আমরা চাইব যে শিক্ষার হার যেভাবে বাড়ছে আমরা আরও ভালোভাবে প্রোগ্রাম করে এবং এই বেলডাঙ্গাবাসী যাতে আরও ভালো পরিষেবা পাই সেই জন্য আমরা স্যারদের কাছে আবেদন রাখব। আর আমি বলবো আমাদের ডোমা ম্যাডামকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের সাবিনা ইয়াসমিন আর হেডমিস্ট্রেস ম্যাডাম, তাকেও বলবো যে ম্যাডামকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এবার আমি আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাসককে কিছু কথা বলার জন্য শিক্ষা পারপাসে একটু আবেদন করছি। वार्ड में बोल लेता हूँ। आई कॉल यू सर। मैं यही कहना चाहूँगा, जान है मुझको ज़िंदगी से प्यारी, जान है मुझको ज़िंदगी से प्यारी, जान के लिए कर दो कुर्बान यारी। दोस्तों, ये सर ये सब की शान है, हम सब की शान है, महफिल की शान है। सर को यही शेर कहूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर एंड फ्यू वर्ड्स। ধন্যবাদ। সবাইকে সুপ্রভাত, সবাই ভালো থাকবেন। এই বেলডাঙ্গা জালিলিয়া হাই মাদ্রাসা এটা এনজিও স্কিমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে এমডিএফসি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দুই জায়গা থেকে এই হোস্টেল বেশ 3-4 বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। আজকে ফাইনালি আমরা এই অর্গানাইজেশনকে অর্পিত করতে পেরে আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগছে। বহু পুরনো ইনস্টিটিউশন এটা, আমি গতকাল শুনলাম এর পুরো ইতিহাস, এবং অত্যন্ত প্রমিনেন্ট লোকেশনে বেলডাঙ্গাতে দূর দূরান্তের বাচ্চারা এখানে এসে থাকে। এবং আমরা একটা নতুন আপনাদের উদ্যোগও শুনলাম যে সমস্ত বাচ্চাকে আপনারা নিয়ারেস্ট হাই স্কুল মাদ্রাসাতে যাতে এনরোলমেন্ট করে, দিস ইজ নট অ্যাজ সাচ গভর্নমেন্ট ফান্ডেড, তা নয়, প্রাইভেট দাতব্যতেই চলে, কিন্তু আপনারা আপনাদের নিজ উদ্যোগে প্রচুর বাচ্চাকে রেখে এবং সবাইকেই আপনারা স্কুল এবং হাই মাদ্রাসাতে অ্যাডমিশন করানোর চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ প্রায় কত বছর? 50 মাদ্রাসা? হ্যাঁ, 110 বছর। 110 বছর। আমি ভেবেছিলাম 1951। দীর্ঘ 110 বছর ধরে এই ইনস্টিটিউশন তার ধীরে ধীরে তিল করে বেড়ে এই জায়গায় এসছে। অবশ্যই একদিনে হয়নি, ইতিহাস আপনাদের সাক্ষী। আপনারা সবার কল্যাণে, সবার প্রয়োজনে, সবার মঙ্গলে এইভাবে এগিয়ে আসুন। আপনাদের অবদান সোসাইটি মনে রাখবে, এবং প্রত্যেকটি বাচ্চার তার বেসিক নিডস হচ্ছে গিয়ে তার থাকা পড়ার ব্যবস্থা, তার শিক্ষার ব্যবস্থা, তার শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষার পরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সমস্ত কিছুই যাতে আপনারা হাত ধরে প্রত্যেকটি বাচ্চাকে করাতে পারেন, সেটাই আপনাদের সবথেকে বড় গর্বের পরিচয়, আপনাদের সার্থকতার পরিচয়। আমরা এই অর্গানাইজেশনের মঙ্গল কামনা করি। আপনারা আরও ভালোভাবে মানুষের কাজে আসুন, আরও ভালোভাবে সোসাইটির কাজে আসুন। আপনাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। ধন্যবাদ। थैंक यू सर। सर के बारे में सिर्फ यही कहूँ, इंसान की बुलंदी और पस्ती को देखकर, इंसान की बुलंदी और पस्ती को देखकर इंसान कहाँ खड़ा है हमें सोचना पड़ा। प्लीज़ अब हम सर से और सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अब हमारी ओपनिंग सेलिब्रेशन डे चूँकि हम बना रहे हैं, इसलिए आज हम उद्बोधन के लिए जाएंगे। हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हम सब इसमें शरीक हो, और सर के हाथ पर इंशाअल्लाह ये काम तमाम होगा। We request all of you, we are celebration day, please.
চলে গেল